सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। आज मुद्दे की बात गल करांगे लॉकडाउन 3.0। बीते कई दिनों तो मीटिंग की सीरीज चली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों लगातार मीटिंग की जा रही सी। देश के मौजूदा हालातों की समीक्षा की जाती रही और 3 मई जदों लॉकडाउन 2.0 की म्याद खत्म होनी सी, उस तो पहला ही 4 मई तो बाद लॉकडाउन पार्ट 3 यानी कि लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिता गया। 17 मई तक जारी रहेगा। 3 जोनां दे विच देश वंडिया गया है। 2 हफ्ते के लिए होर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 4 मई तो 17 मई तक लॉकडाउन पार्ट 3 जारी रहेगा। कोरोना वायरस के नाल जुड़े अपडेट ते ही होएगी आज मुद्दे की बात। तो देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिता गया। लॉकडाउन 3.0 ग्रीन, रेड ते ऑरेंज जोन दे विच जो है 3 देश नूं 3 जो है कैटेगरी दे विच वंडिया गया है, कैटेगराइज किया गया देश नूं। तो राहत दे नाल 4 तो 17 मई तक जो है कुछ राहतां जरूर होणगियां, लेकिन कुछ कई थावां ते गाइडलाइनस सख्त भी होणगियां। 4 तो 17 मई तक जो है लॉकडाउन पार्ट 3 जारी रहेगा। इस मौके पर रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन बुनियादी जो रूल्स ने, बुनियादी नियम ने, जिस तरह के सामाजिक दूरी का ख्याल रखना, जिस तरह के बेवजह घरों बाहर नहीं निकलना या होर नियम ने, उन्होंने पालन करना ग्रीन जोन दे विच भी जरूरी होएगा। रेड जोन दे विच किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी, यानी कि सख्ती दिखाई जाएगी। रेड जोन के अंदर जड़े जिले आउंदे ने, यह भी दस दिए कि लॉकडाउन 2.0 की म्याद 3 मई तक सी। इस तो बाद आज केंद्र सरकार ने एक बार फिर तो लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। तो मुद्दे की बात अज जो जुड़े हुए सवाल ने, इस तो पहला कि मेहमाना दे नाल तारुफ करा दा, उस तो पहला सवालों ते नजर पावांगे। सवाल नंबर 1, लॉकडाउन 3.0 कितना जरूरी। सवाल नंबर 2, लॉकडाउन 3.0 की कर पाएगा स्थिति कंट्रोल। सवाल नंबर 3, लॉकडाउन 3.0 दे लई पंजाब सरकार कितनी तैयार। ये 3 सवाल ने। इसके अलावा दर्शकों के कोलों पूछा गया सवाल भी रहेगा। दर्शकों ने जो सवाल पूछा गया कि लॉकडाउन 3.0 दे लई तुसी किन्ने तैयार, यानी कि पंजाब वासी किन्ने तैयार ने। दर्शकों ने पूछा गया सवाल है कि पंजाब वासी किन्ने तैयार ने, किन्ने फीसद तैयार ने। इसका जवाब तुसी दे सकोगे और थोड़े जवाब का सानू इंतजार रहेगा। तो साडे नाल साडे सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं कि करके सब का तारुफ करा दिए। भगवंत मान साडे नाल आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई तो प्रधान जुड़े ने, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा श्रोमणी अकाली दल के आगू जुड़े ने और सुनील जाखड़ प्रधान पंजाब कांग्रेस जुड़े ने। हरजीत सिंह गरेवाल भाजपा आगू साडे नाल जुड़े ने। तुहाडे सारे मेहमानां दा स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। सत श्री अकाल मेरे वालों सारिआं नूं। सत श्री अकाल जी। जिस तरह के सारे मेहमान जानते ने कि जी सारे मेहमान जानते ने कि लॉकडाउन पार्ट 3 जो है हुण लागू हो चुकिया है। नवीं गाइडलाइनस होणगियां। देश 3 हिस्सियां दे विच वंडिया गया, 3 जोनां दे विच वंडिया होया, माफ करना जोनां दे विच वंडिया गया देश। 3 जोनां दे विच रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। तो इन्हां जोनां दे विच जो देश नूं वंडिया गया, इस दरम्यान लॉकडाउन की म्याद बढ़ा दी गई है। सब तो मेरा पहला सवाल होएगा भगवंत मान जी दे कोलों ही, कितना जरूरी सी है लॉकडाउन और लॉकडाउन जो बढ़ा दिता गया। सब तो पहला मान साहब थोड़ी की प्रतिक्रिया। देखो लॉकडाउन दा जिहड़ा तीजा वर्जन आ गया जी, मतलब किते ना किते लग रहा कि सिर्फ आपदे गलों ला के जनता दे गल
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 90% ਲੋਕ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੇ ਤਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 37-38 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। SMO ਖੁਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਦਿਨ 37 ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ, DC ਮੰਨ ਰਹੀ ਰਹੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ 71 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੋ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਗਜ ਹੋ ਔਰ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तमाम ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜੋ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਫੈਂਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ 3.0 ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈ, ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖੇਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਪੋਲੀਓ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪੋਲੀਓ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਮਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ। ਉਹਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠਾ ਦੇਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਆ ਇੱਕ ਐਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅ ਕੈਰੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੱਟਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਗਨ ਜੀ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੱਟਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੋਂ ਕੇ बीच में ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ लॉकडाउन जो है वो मजबूरी है लेकिन ज़रूरी भी है। लेकिन मजदूरां दी मजबूरी दा की करिए जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। यो मेरा सवाल है कि बेवजह नहीं करे जा रहे। सानू मौका दे दो जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲਈਏ। आ रहे सर ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ। ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ जो 2 वक्त की रोटी नहीं फिलहाल कमा पा रहे ने। हाँ जी चिमा साहब, देखो गल है जी भी लॉकडाउन ते तीजे फेज च चला गया जी और पब्लिक का मैं धन्यवाद करदा कि बड़ियां दिक्कतों के बावजूद जिवें भगवंत मान जी ने कहा उसदे बावजूद भी लोगों ने जिहड़ा वो समर्थन दिता कि किसी तरीके इस बीमारी तो खड़ा छुटे। जाखड़ साहब जिक्र कर रहे सी कि ਜਦੋਂ तक मैडिकल साइंस के तौर के उत्ते तैयार नहीं हो गए। अफसोस इस गल का कि हाले तो असी क्वारंटीन वास्ते भी अपने आप को तैयार नहीं किया। पहला तो मैं जाखड़ साहब को बेनती करदा कि सारा देश लोगों को बेनती कर रहा कि तुसी घरां च रहो। अज कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्री, सारी लीडरशिप उन्होंने किन्ने इजाजत दी है कि 150-200 बंदा लैके सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ के हाथ च नैशनल फ्लैग लैके उन्होंने मुजाहरा किया। एक कर्फ्यू की भी उलंघना है, ये 144 की भी उलंघना है जी। एक गरीब बंदा घरों रोटी वास्ते निकलदा तुसीं उहदे डांगा मार दिओ। अज मंत्री जिहड़े आ सारे नाल भीड़ा लैके चौंकां दे विच निकले आ, उन्हां शहरां च भी निकले आ जिथे रिलैक्सेशन भी नहीं मिली। तो तुसी दसो आपां किहड़े मूँह नाल लोकां नूं कवांगे कि तुसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते होर घरां दे विच बैठो। की सरकार की ड्यूटी नहीं सी बनती? अज मंत्रियों ने इंड सिपण वास्ते आप लीड किया। ये हिस्ट्री दे विच पहली बारी उदाहरण है कि लोकां नूं आपां कह रहे हैं कि अंदर बैठो जी। अज 150-200 दियां सारा दिन मीडिया ने तस्वीरां दिखाईयां। सानू लोग सोशल मीडिया के मैसेज पा रहे हैं कि इन्हां दे उत्ते परचे क्यों नहीं दर्ज होंदे। सारे गरीब कुੱਟੇ गए, बजुर्ग कुੱਟੇ गए, कोई आटा लैन गया वो कुੱਟਿਆ गया। और जिहड़े मुजाहराकारी ने वो अज सरकार की आड़ दे विच सरकार दे झंडियां ला के खुद चौकां दे विच मुजाहरा करते रहे जी। तो दसो ये काहदा लॉकडाउन है जी जी। ठीक है, नुकसान असीं स्टेट दा कीता एक क्यों कीता अज दसो असीं। ठीक है, असीं की मैसेज लोकां नूं की देना चाहुंदे हां? जवाब लवांगे जाखड़ जी कोल। दी गल करदे हां जिहड़े क्वारंटीन दे विच रखे आ लिया के श्रद्धालु और रोटी पीछे चीका मार रहे आ। जवाब लवांगे जाखड़ जी कोलों। जीत गरेवाल भी ने जुड़े हुए उत्थे इन्ना गंद पिया लोकी वीडियो पा रहे। चीमा साहब गरेवाल जी की भी गल सुन लीए, जाखड़ जी को फिर जवाब लवांगे थोड़े सवाल का भी। गरेवाल साहब, गगन मैं ये एक गल कहनी चाहना कि पहली गल तो कांग्रेस जी या पंजाब सरकार ਉਹਦਾ ਇਹ सिस्टम ही नहीं ठीक तरह नाल चल रहा। सब तो पहली गल तो यह कि हैल्थ मिनिस्टर श्रद्धालु ਜਿਹੜੇ आए आ उस पंजाब सरकार की गलती की वजह करके सिख कौम को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। मगर वो करने की बजाय हैल्थ मिनिस्टर उन्होंने चीज़ों को देखने की बजाय होर कुताहियां जिहड़ियां हैल्थ विभाग दियां ने उन्होंने दुरुस्त करने की बजाय हैल्थ मिनिस्टर उत्थे झंडे फड़ के ते लोगों को नाल लैके खुद ही करफ्यू नूं तोड़ रहे हैं। और वो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, वो एक सीधी सीधी राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार भारत सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं और भारत के लोगों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। मगर इत्थे साडे ही लोग अपने राजसी मंतव पूरे करने के लिए ये असी गल्लां करिए ये चंगियां नहीं है। जाखड़ साहब बहुत सूझवान आ। मेरा इन्हां नूं सवाल आ, ये मेरी गल ना मनन, चीमा साहब की भी ना मनन, मान साहब की भी ना मनन, ये आपदे MLA सरदार प्रगट सिंह की गल तो मन लैन।
ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਰੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ? ਹੋਰ ਗਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜੀ, ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋੜਨ ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 144 ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮਝਾਓ ਨਾ, सारे सम्मान योग ने मेहमान, सारे आदर योग मेहमान ने, एक एक करके बोलो और जवाब ले रहे हैं आप। चीमा सर सुन लिया ना जाखड़ जी, सुन लिया। गरीब जनता झंडा लेके अपनी दिहाड़ी ते जाना शुरू कर दो। सर सुन लिए, जाखड़ जी ने भी सुन लिए। चीमा सर अपनी दिहाड़ी करन जाएगा। चीमा सर सुन लिए जाखड़ जी ने। जाखड़ जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਖੜ ਜੀ।
ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਨਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਿਸਾਣੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਿਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗगन जी, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ। ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾ ਰੋੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾ ਰੋੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਬੇਟ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾਖੜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਓ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਖੜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਕ ਜਾਓ, छोटी जी ब्रेक तो बाद होने मान साहब, छोटी जी ब्रेक तो बाद होने बस करो मान साहब, रुको, छोटी जी ब्रेक तो बाद होने आप जब तक शांत हो। कांग्रेस दे दूजे ब्रेक दे रुक रहे, ब्रेक दे रुक रहे, दूजे बुलारे ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਜਾਖੜ ब्रेक दे। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 3.0 ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। साढ़े नाल मेहमान भी जुड़े हुए ने और जो दर्शकों को सवाल पूछा गया उस सवाल के जवाब का सानू इंतजार है कि पंजाब के लोग किन्ने को तैयार ने लॉकडाउन 3.0 दे लई, यानी कि तीजे लॉकडाउन लागू होने के लिए। तो साढ़े मेहमान भी जुड़े हुए ने। भगवंत मान साढ़े नाल ने और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साढ़े नाल ने, हरजीत सिंह गरेवाल साढ़े नाल ने और सुनील जाखड़ हुण साढ़े नाल नहीं ने, यानी कि हुण 3 पार्टियां दे नुमाइंदे साढ़े नाल ने। मान साहब ब्रेक तो पहला बहुत गहमा गहमी हुई और विचाले गल रह गई और बिना वक्त गवाए आपां ने हुण सारी गलबात करनी है। आपस के विरोधी धिरां हुण की कर सकदियां ने, आपां ने अपना पंजाब बचाउणा है और हर वर्ग की गल चुकनी है। देखो गगन जी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही सी सरकार वालों पॉइंट वाइज सुनील जाखड़ साहब ते सवाल खड़े कर रहे सी कि उन्होंने 37 दिन क्यों वेस्ट किए कर्फ्यू दौरान वाले, कि उन्हों दी खटारां एंबूलेंसां सामने आ रही ने, हॉस्पिटलों के विच डॉक्टर जिहड़े ने हड़तालों ते जाण नूं फिरदे आ, पीपी किटां चों कपड़े राशन कार्ड चों कपड़े जवाब दे रहे सी बड़े अच्छे तरीके नाल। पर चीमा साहब दी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकदा क्योंकि पहली बार तीजे नंबर ते आए ने ये पंजाब दे विच, विरोधी धिर भी है नहीं इन्हां कोले। सो एक कृपा करके जे सवाल का जवाब हो रहा है तो जे आपां इंटरनेशनल डिबेट सुनते हैं BBC ते जां CNN ते, जे किते चीमा साहब नूं उत्थे मौका मिल जाए जाणदा इन्हां नूं जुर्माना होगा उत्थे जिस तरीके नाल बोलते हैं। तुसीं जे काउंटर भी करना है हाथ खड़ा करके टाइम ले लो सर। तो मैं बेनती करदा तुसीं इहनूं कंडक्ट करो, असीं तुहाडे जवाब देवां। जदों मेरी वारी आऊगी मैं उदों बोलूंगा, मैं विच नहीं बोलदा, ठीक है जी। मैं सेंटर सरकार भी पूछूंगा हर गल ते, जदों इन्हां कोल जवाब नहीं आउंदा उदों कहंदे ने तुसीं कांग्रेस दी ढाल बन जाओ। मैं कदों कहा, मैं शुरू दे विच पहला सवाल ही मैं उठाया कि इन्हां दी खटारा एंबूलेंसां सामने आ गईयां जिन्हां नूं झाड़ू दी सफाई करनी पैंदी है। इदां लगदा जिवें जिहड़ी एंबूलेंस है ਉਹ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ GST ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੋਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਐਮਪੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ, ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੋ? ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਬਨ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਲੀਡਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਤਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਲੀਡਰ 144 ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ 50 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਰ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 15 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਰਫਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਆ ਰਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਬੋਲੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਡ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲੀ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰ, ਤੀਜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰ, ਤੀਜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। 500 ਰੁਪਏ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2-2000 ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2-2000 ਵੀ ਆਇਆ। ਜੋ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਟਰੰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਗਗਨ ਜੀ,
ਗਗਨ हाँ जी हाँ जी मान साहब ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਲਈਏ मान जी ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ मान जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ CBSE ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ BA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, MA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ EMI ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ 3-3 ਹਫ਼ਤੇ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ EMI ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ EMI ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ EMI ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਮਿਟ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਹੱਕ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ MP, ਕਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ BJP ਹੈ, EMI ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP, ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰ 40-45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ BJP ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2 ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ BJP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ NDA ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, NDA ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। 2 MP BJP ਦੇ ਨੇ, 2 MP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, 8 MP ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 13ਵਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਸੰਸਦ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਝੰਡੇ, ਉਹ ਜੈ ਘੋਸ਼। ਸਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਏਕਾ होना बहुत जरूरी है। मान साहब बिल्कुल सही किया, ਏਕਾ होना बहुत जरूरी है। फिलहाल ਏਕਾ नजर नहीं आता और किसी एक दे आवाज चुकन देना कुछ नहीं होएगा। एक यूनिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और किते ना किते अजे मिसिंग है पार्टियां दे अंदर। गगन सरकार नाल सरकार गल करेगी ना, पंजाब सरकार तैयार होवे, एमपी तो सारे तैयार ने, मान साहब भी तैयार ने, बीजेपी भी तैयार है, श्रोमणी अकाली दल भी तैयार है। जी जी सारे मेहमानां दा साडे नाल जुड़न दे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार होवे सरकार, तो पंजाब सरकार तैयार होवे। कितनी तैयार है जनता, पंजाब दी कितनी तैयार है, जानन दी कोशिश कीती सी और जनता दे वल्लों जवाब भी आया है। जवाब की आया वो भी असी टीवी स्क्रीन ते दसांगे कि जनता लॉकडाउन पार्ट 3 दे लिए किन्ने तैयार ने, 3.0 दे लिए किन्ने तैयार है। पंजाब दी जनता 77% तैयार है, यानी कि समर्थन दे विच है लॉकडाउन दे पंजाब दी जनता, और 23% परेशान है।